Hello everyone, welcome back to the channel. So in the previous session, I have discussed about classification of elements. Okay, I have considered classification of elements group wise, period wise, and even I have discussed about classification of elements block wise. So there will be how many blocks? There will be four blocks: S block, P block, D block, and F block elements. So in brief, I have explained all these classifications. Well, regarding block-wise classification, as I said, there will be four blocks. S block, group 1 and group 2 elements constitutes the S block element, and group 13 to group 18 constitutes the P block element. Group 3 to 12 constitutes the D block element, and two series of elements, that is lanthanides and actinides, they constitute the F block elements. Okay. Well, now in this session, I am going to discuss about another way of classifying the elements. So here classification of elements purely based on their characteristics, or I can say properties. Based on the properties of the elements, those elements can also be categorized into three major parts as metals, non-metals, and metalloids. Well, here, so it is the one more way of a classification of a elements. So here, based on the properties, yes, elements can be classified into how many types? Three types: metals, non-metals, and metalloids. Well, the elements in the periodic table are classified into metals, non-metals, and metalloids. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಲೋಹಗಳು, ಅಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹ ಅಪಲೋಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು? ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೋಹಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲೋಹಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೋಹಾಪಲೋಹಗಳು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೆಟಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ when you look at the periodic table, say it is the modern form of a periodic table, or I can say long form of a periodic table. So all the known elements are arranged in the form of periods. How many periods? 7 periods and 18 groups. Okay, well, as like, so all known elements, the 119 elements, all elements are arranged in the form of groups and periods. Here, when I think of classification, say group 1 elements, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. Already na ಹೇಳಿದೆ. Group 1 elements ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Alkali metals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Alkali metals. Then group 2 elements. Group 2 elements ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗೆ. Group 2 elements ಹೆಸರೇನು? Alkaline earth metals. Beryllium to radon. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Alkaline earth metals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟುಗೆದರ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಬೋತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಾಕ್? It constitutes the S block of a periodic table. Okay, well, next ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದೆ? ಗ್ರೂಪ್ 3 ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ 3 ಟು 12. ಈಗ 3ರಿಂದ 12 ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್, ಇದು ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಕುಪರ್ನಿಸಿಯಂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ elements of a transition metals. After the transition, whatever the elements appearing in the periodic table, they are simply named as a post transition metals. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೇ Al, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ, ಥ್ಯಾಲಿಯಂ, ಲೆಡ್, ಬಿಸ್ಮತ್. ಈ ಫ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನದು? ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಈ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನು? they have the properties of both metals and non-metals.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತವೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಗ್ರೂಪ್ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಡ್ ಅಸ್ಟಟೈನ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಝೆನಾನ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಾನ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 4 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್, alkaline earth metals, transition metals, post transition metals, metalloids, non-metals, halogens and inert gases. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸೀರಿಯಂ ಟು ಲುಟೀಸಿಯಂ, ಲಾಸ್ಟ್ 58 to 71. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಇದೆನಾ, ದಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದ್ಯಾವುದು, ಆಕ್ಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 90 to 103. Again 14 elements, a series of 14 elements, they are named as actinides. It also belongs to F block. Okay, well, ಈಗ coming to the first thing, what is that, metals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಏನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಯಾವ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಲೋಹಗಳಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೋಹಗಳು, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ, ಲೋಹಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹರಿಹಾಯಲು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಲೋಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿಬೇಕು, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. So the elements having more electropositivity, or I can say very less electronegativity, are called metals. Well, example ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, say for example first group, first A ಅಥವಾ first group elements. First group elements are, they have high electropositivity, therefore they show metallic nature. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದದು, ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಶೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ more than 90 elements are metals itself. ಅಂದ್ರೆ 90ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲೇ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ more than 78% of metals, and they are placed in the left hand side of a periodic table. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ periodic table. Okay, well, further if I consider characteristics of a metals, ಈಗ ಮೆಟಲ್ ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಲೋಹಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು,
ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು 25°C ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ 25°C ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಸೇರಿಸಬಹುದು? ಸೀಸಿಯಂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮತ್ತೆ ಸೀಸಿಯಂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, at room temperature they present in which state? They present in a liquid state. Liquid state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so in general if I consider characteristics of metals, metals are in solid state at room temperature except mercury. Idu one property characteristics. Coming to the second one, they have very high melting and boiling points. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ in general they have very high melting and boiling points. ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೀಸಿಯಂ. ಈ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಂ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸಿಯಂ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 302 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೀಸಿಯಂ, ಆಲ್ metals are going to have high melting and boiling point values. Okay, ಈಗ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ 302 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವುದು? ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈಗ ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಹರಿಹಾಯಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲಿ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ತನ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಯತೆ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಹ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ತಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಓಕೆ ಲೋಹದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಂತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, ತನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್. ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಲಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟಲ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೇ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆರಿಡ್ಸ್. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ? ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್.
ಈಗ ನಾನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಸೇಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ನೋ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿತೀವಿ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ವೆಲ್, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾವೆ? 18 ಗ್ರೂಪ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್? 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಈಗ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಹೌ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ changes or varies. That variation in the metallic character, okay, along a period and down the group. Now again I will repeat the sentence. The variation of metallic character, the variation of metallic character along a period. You consider any period, first period, second, third, fourth, as like along a period and down the group is nothing but trends of metallic character in groups and periods. Okay, well, coming to the point, say metallic nature increases down the group. Andre now down the group anta hodre enagutte? Metallic goes on increases. Andre idr prakara ನಾನು if I consider first group elements, so lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So in general metallic nature increases down the group. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? if I consider group 1, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? lithium ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it has least metallic character than sodium. Okay, sodium is having less metallic character than potassium. Potassium is having less character than rubidium. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಲಿಥಿಯಂ ಟು ಸೋಡಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಟು ರುಬಿಡಿಯಂ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ goes on increases. Now I can say here, if I compare metallic character of sodium and cesium, which one is more metallic? Cesium, whose metallic character is more compared to sodium. ಇದೆ ಅರ್ಥನಾ? ಸೊ periodic trends ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ if I consider metallic character increases down the group. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, cesium and sodium. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ? Cesium is more metallic than sodium. Okay, well, so in general, if I declare in general down the group metallic character goes on increases. So if I consider down the group, say lithium to sodium, sodium to potassium, as like metallic character goes on increases. Now coming to the period wise, across a period, in period anta tagondre if I consider any period, what happens? Gradually decreases from left to right. Andre ಏನರ್ಥ? if I consider period wise, metallic character decreases from what? Decreases from left to right across a period. Andre period wise consider ಮಾಡಿದ್ರೆ metallic character goes on decreases from left to right side. Well, if I consider from left to right side, metallic character goes on decreases. Okay, well, so the electropositive nature increases down a group. ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಿ? group metallic character increases. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? electropositive nature increases down the group, whereas decreases from left to right across a period. ಈಗ electropositive nature ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು we are correlating with the metallic character ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? down the group metallic character increases, but
across a period from left to right, metallic character goes on decreases. Similarly, electropositive nature ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, electropositive nature increases down the group whereas decreases from left to right of a period. Is it clear? ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Metallic character decreases from left to right across a period. Similarly, electropositive nature also decreases from left to right across a period. Okay, well, MCQ. First one, which metal is found in liquid state at room temperature? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಟ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ರುಬಿಡಿಯಂ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿನ್, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ is present liquid at a room temperature, so is the answer. Well, as we said, in general metals are solid in nature at room temperature except mercury. Second, metals are, first one, good conductors of electricity, second, good conductors of heat, third, malleable and ductile, and fourth one, all of the above. So answer ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, general characteristics. If I consider properties of a metals, yes, metals are good conductors of electricity, true. Metals are good conductors of heat, yes, it is also true. Metals are malleable and ductile, yes, it is a property of a metal itself. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, fourth is the answer, all of the above. Well, so with this I'm going to conclude about this session. Again in the next session I'm going to continue the remaining part. Well, thank you.